हाँ मैडम नमस्कार। जो गतकाली जो भरतपुर थाना घटना से जो राज्य सरकार जो विचार विभाग तदंत कमिशन निर्देश देते कमिशन बर्तमान गोटे विज्ञप्ति प्रकाश कर जो मैंने सत्यपाठ करेंगे जो मैंने से घटना संपर्क में जानते सत्यता कौन अच्छी कौन नहीं आइदर पुलिस भूमिका कौन कि अंकिता भूमिका कौन जो मैंने से विषय जानते प्रत्यक्ष भाव हो परोक्ष भाव हो से विषय जनइबे किंबा इमेल जोगे बा डाक जोगे चिठी करी जणई पारिबे एथिपाई से गोटे विज्ञप्ति बाक्स आपन जो सर्किट हाउस रे अच्छे बोली कुआ जाउची ए विषय जणे आपन सीनियर एडवोकेट हिसाब रे हाई कोर्ट रो आपनकर मत कोन रहिबो? आज्ञा नमस्कार। प्रथम कथा हला जेतेबेले हमर भरतपुर थाना रे ए भली घटनाटी हला से लोकलोचन को जो आसिला प्रथमे लोक माने भाबिले जे अंकिता ऊपर कौन आक्रोशमूलक भाव में हेची अत्याचार कि थाना रे किए बाड़ेची किए हैंडकप पकईची किए जो हमर लकअप रे रखी देचंती तांकर अभियोग जहा सब होइतला तापर आसीला कोन आज्ञा जौन निर्यातना देइचंती निजे आईआईसी बोली से सब अभियोग कले अन्य महिला पुलिस अधिकारी मैंने बाड़े ए सब जिनस सी सेठी आमे देखि ए सब जिनस आमे प्रथमे शुणिले तापर धीरे धीरे 2-3 दिन भितर आसीगला सब विभिन्न प्रकार वीडियो सब मार्केट को चली आसिला जे से वीडियो रे देखाला जे अंकिता मझिरे आ गोटे कथा रही गला जे से अभियोग पर पुलिस कार्यानुष्ठान नेला दिनकृष्ण मिश्र आईआईसी अछि 5 जन को सस्पेंड कर दिया गला जे अभियोग आसीवा क्षणी संगे संग तांको सस्पेंड कर देचंती पुलिस विभाग तरफ किंतु ता पर दिन देखिला बेलको प्राय 40 ରୁ 45 टी वीडियो चली आसला सीसीटीवी फुटेज आसीला जे सबुठी से तांकर कोठी मद पीकी गाड़ी चलाउचंती कोठी मद पीकी अभद्र भाषा कहउचंती कोठी पिला मन को धक्का पेला मरामरी करचंती थाना भितर भी उत्पात करचंती अभद्र भाषा रे पुलिस को शोधुचंती विभिन्न प्रकार वीडियो आपण माने समस्त देखिथिबे किंतु कथा हला जे वर्तमान ता माने आधार रे हमर मुख्यमंत्री निर्देश देले क्राइम ब्रांच इंक्वायरी पे से भी होची तापरे आपनकर आसीगला जे विरोधी दल नेता माननीय नवीन पटनायक सी भारत हमर ओडिशा बंद पे आह्वान देले ता पूर्व दिन संगे संगे राति रे दिया गेला जुडिशियल इंक्वायरी करिया पे दाबी थिला सेटा भी दिया गेला वर्तमान समस्तंकर दाबी आ अभियोग नै कि इंडियन आर्मी आ हमर राज्य पुलिस ए दुई जन को जो पक्षभुक्त कर दिया गला ता द्वारा वर्तमान दिनकृष्ण मिश्र समेत अन्य 5 जन समस्तंकर पॉलीग्राफ टेस्ट जो आपनकर विभिन्न प्रकार जो टेस्ट सब जेंकी गुजरात रे करा हे गला तांकर अभियोग मुताबिक हमर राज्य सरकार सबुतक ठीक ठाक करिसंती इनक्वारी किंतु आमे जदि गोटे माने साधारण नागरिक हिसाब रे जदि मतामत रखिबा तेबे जो हमर माननीय कमिशन मागिचंती जे समस्तंकर मतामत रखियो सेठी तो जने साधारण लोक भी तार मतामत दे परिबो जने पदस्थ अधिकारी भी दे परिबो समस्तन भाई सेटा खोला अछि जदि हमको पचरा हुए जे माने कमिशन कहिसंती जे एथरे सांबादिक होंतु आईनजीबी होंतु निजे पुलिस अधिकारी जे दिनकृष्ण मिश्र अछंती बा तांको टीम जो माने सस्पेंड होंतु सेमान होंतु किंबा आर्मी रो कोनोसी जो लोक सेमान समस्त निज निज पक्ष रखि परिबे आज्ञा से समस्त ओपन अच्छे समस्त ही एफिडेविट माध्यम रे दे परिबे बोली जहा उल्लेख अच्छी ठीक अच्छी जदि आमे दुई पक्ष को समान भाव में विचार करवा तेबे पुलिस जेतक वीडियो आमे देखिछु कोठी भी मैडम हमर अंकिता मैडम को गोटे वीडियो सबुठी कहिसन जे मु ए वीडियो गुडी करके हेड ऑफिस को पठे दोची मु ए वीडियो सब तुमरो करिछि मैडम एमती करंतुनी सेमती कहंतुनी कहि कि सब वीडियो करचंती किंतु आज पर्यंत मार्केट को बा पुलिस को बा कोठी भी गोटे वीडियो तांकर पुलिस तांको अत्याचार करिवार कोनोसी गोटे नजर आसी नाही तापर जो सकाळे कहिले जे जणे हमर इंस्पेक्टर दिनकृष्ण मिश्र तांको अभद्र भाव रे व्यवहार कले जो थाना रे जोठी कि तांको माने जौन निर्यातना देले ए सब जिंस जो आसीला एलिगेशन आपनकर कोनोसी अधिकारी जते माने खराब हेइथांद भी तांका निज ऑफिस रे बसी कि ए सब जिंस करिवाटा कि संभवपर नुह द्वितीय कथा हला आमे हम निजर स्वार्थ पई आर्मी को आनिक व्यवहार करियाटा सेटा भी ठीक नुह आर्मी जेमती हमर इंडियन आर्मी जेमती भारत को जगुचंती हम देश को जगुचंती सेमती हमर राज्य प्रत्येक राज्यर पुलिस तांक राज्य को जगुचंती राज्यर भूमिका भी बहुत अधिक अछि आमने नुह जे केवल खाली इंडियन आर्मी कोन अछि कि राज्य जगुचंती कि जो स्टेट रो राज्यर पुलिस से माने तांकर देखाचरण करिवे
ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଉ ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ଆମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଇନକ୍ୱାରିଟି ହଉଛି ସେଟା ବି ଠିକରେ ହଉ। ଆଉ ଆମର ମତାମତ ରହିବ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିର ଜଣେ ଯୋଉ ଅଫିସର ଅଧିକାରୀ ଆସିଥିଲେ ସିଏ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଓଡିଶାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେସନ ଲିଭିଂ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ କି ଯେ ଓଡିଶାକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଦିନ ଛୁଟିରେ ବୋଲି? ସେଇଟା କେହି ତ କାହିଁ କେବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କେହି ବି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି କାରଣ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ସେମିତି ବନ୍ଦ କରାଇକି ରଖା ହୁଏ ଯେ ସେମାନେ କିଛି କହିପାରିବେନି। ଯୋଉଠିକି ଆର୍ମିର ସମସ୍ତେ ଟ୍ୱିଟର ଫେସବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଆଉ ଓଡିଶାକୁ ବଦନାମ କରିକି କହିବା, ଓଡିଶାକୁ ଶୋଧିବା, ଓଡିଶା ପୁଲିସକୁ ଅତି ଖରାପ ଭାବରେ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସବୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆମ ଓଡିଶାର କୌଣସି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିର କଣ ଖରାପ କଲେ କି ସେ ଝିଅ କଣ ଖରାପ କଲା କି ତା ବାପା କଣ କହିଲେ ନ କହିଲେ ଏ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ? କେବେ ଦେଖିନଥିବେ, ମୁଁ ତ ଦେଖିନି। ଆଉ କଥା ରହିଲା ସେମାନେ ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଷା ଆଉ ଏଭଳି ମାନେ ଇଏ ଯେ ତାଙ୍କ ମନୋବଳ କଣ ରହିବ ଯଦି ଏମିତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିବା। କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାଳି ବାଜେନି ଯିଏ କହିଛି ସେଟା ହିଁ ଠିକ କଥା। ସତ୍ୟପାଠରେ ଯୋଉ କୁହାଯାଇଛି ସତ୍ୟପାଠ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟପାଠ ଦ୍ଵାରା ସତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ପ୍ରକୃତରେ ଦୋଷୀ କିଏ ଅଙ୍କିତା କିମ୍ବା ଆମର ଯେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସିଏ? ନାଇଁ, ସତ ପ୍ରକାଶ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ଯେ ଦୋଷୀ କିଏ ଆଉ କିଏ କେତେ ସତ କହୁଛି। ଯଦି ଆମର ପୁଲିସ ବାଲାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରେନ ମ୍ୟାପିଂ ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ତାଙ୍କର କାହିଁକି ନ ହବ? ତାଙ୍କର କାହିଁକି ନ ହବ ଯେ ସିଏ ସବୁ ସତ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା? ଆମର ଦାବି ରହିବ ଏବେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଆଜି ବି କହୁଛି ଯେ ସେଇ ଆର୍ମି ଅଫିସର ଯୋଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବୀ ଯୋଉ ଅଙ୍କିତା ମ୍ୟାଡାମ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବି ସେ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଅଭିଯୋଗଟା ଜଣେ କରିଛି ଯେ ସେମାନେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରାହେଇଛି ଯେ ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି ତାହେଲେ କାଲି ତ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ କହିବ ଯେ ସବୁ ଏମିତି କହିଦେବେ ଯେ ହଉଛି ଆମକୁ ଏମିତି ପୁଲିସ ଧରି ପକେଇଲା ମାଡି ବସିଲା ଏ କଲା ସେ କଲା ସବୁ ପୁଲିସ କମିଶନ କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଏକ ମାମଲାରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟପାଠ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ଭାବେ କହିବା ପାଇଁ କହିଲେ ବା ନିଜ ମତ ରଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କମିଶନ? ଆପଣଙ୍କର ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ଅଛି। କମିଶନ ଯେହେତୁ ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି ହଉଛି ତେଣୁକରି ସମ୍ବିଧାନର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯେ ଆମର ଯଦି ହୁଏତ ଜଣେ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିଥିବ ତାଙ୍କର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ ଆମେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଭାରତରେ ରହୁଛେ ଆମେ ଆମର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ପୁଲିସ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୁଲିସର ପରିବାର ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେମାନେ ବି ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଟେନସନ ବା ଅତ୍ୟାଚାର ତ ହେଲେ ନା ନାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ରାତାରାତି ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦିଆହେଲା। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଖରାପ କରି କହୁଥିବେ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା କଣ ଥିବ ତେଣୁ କରିକି ସେମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କର ମତ ବି ରଖିପାରିବେ। ମତ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଏଇଟା କେବେ ଏମିତି ହେଇନଥିଲା। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ହେଇଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ସମସ୍ତେ ମତ ରଖିପାରିବେ ପ୍ଲସ୍ ସେଇ ମତରୁ ଆମେ ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରାହେଇପାରିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସମାଧାନଟା କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହୁଏତ ସେଥିରୁ କମିଶନ ନିଶ୍ଚୟ କିଛିଟା ବାହାର କରିବେ ଯେ ଏଇ ଟାଇପର ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କି ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ଉଚିତ କି କିଛିଟା ହୁଏତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଭାବିକି ତ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଡରଟା। ତେଣୁ କରିକି ଆମେ ଆମର ମତ ରଖିବୁ ଯେ ଯଦି ଆମକୁ କୁହା ହୁଏ ଆମେ ଏଇ ରଖିବୁ ଯେ ଯଦି 5 ଜଣଙ୍କର ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ 2 ଜଣଙ୍କର କାହିଁକି ନ ହବ? ସେମାନେ କୋଉଠି ଯାଇକି ମତ ରଖିବେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ବାବଦରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ। 21 ଦିନ ସମୟ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଅଛି ତାଙ୍କର ରଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯାହା ଯେ ବାକ୍ସ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ ଆମର ମତାମତ ରଖିବା ସହିତ ସେଠି ଆପଣ ରିଟିନ ଦେଇପାରିବେ ନହେଲେ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠେଇ ପାରିବେ ନହେଲେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ପଠେଇ ପାରିବେ। ଯେକୌଣସି ସବୁ ପ୍ରକାର ସେକ୍ଟର ଖୋଲା ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଆରାମସେ ଦେଇପାରିବେ ଯେ ନିଜର ମତ ରଖିବାର ଅଧିକାର ଏଇଟା ଭଲ ହେଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାରଟା ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ଯେମିତି ଆମର ଭୋଟିଂ ହୁଏ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ ଭୋଟିଂ ଏଇଟା ଠିକ ସେମିତି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଭଲ କିନ୍ତୁ ମୋର ମତାମତରେ ଆପଣ ଯଦି ମତେ ପଚାରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଦୁଇ ପାର୍ଟିଙ୍କର ଦୋଷ କିଛି କିଛି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଯଦି କାହାର ଟିକେ ଅଧିକା ରହିଥିବ କାହାର ଟିକେ କମ ରହିଥିବ ହୁଏତ ସେଇଦିନ ଯଦି ସିଏ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତେ ସ୍ପଟ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ ହୁଏତ ଏମାନଙ୍କର ନିଶା ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତା। ଏମାନେ ତ ପ୍ରଚୁର ନିଶାରେ ଥିଲେ ନା ସମସ୍ତେ। ତାମାନେ କମିଶନ ବୋଧେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଫଟୋ ଦେଖିକିରି
ଯେ ଏଠି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଟିମଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନେ ନିଜେ ନାଇଁ ଦୋଷ ଉପଲବ୍ଧି ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ ନାହିଁ କି ନୁହଁ ଯଦି ଜଣେ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ରାତି ଅଧରେ ହଉ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ହଉ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ଯଦି ଯାଇଛନ୍ତି ଥାନାକୁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଅଭିଯୋଗଟି ସେମାନେ ମାନେ ରିଟିନ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା ଉଚିତ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ ରହୁଛି ଅସୁବିଧା ଯେ ଆମର ପୁଲିସ ଟିମ୍ ବହୁତ କମ। ଆମର ଯେକୌଣସି ଥାନାକୁ ଆପଣ ସକାଳେ ଯିବେ ଜଣିଏ କିମ୍ବା 2 ଜଣ ଥିବେ କାରଣ ଆଉ ସମସ୍ତେ କିଏ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡର ଡ୍ୟୁଟିରେ ପଳେଇଥିବେ କିଏ କୋର୍ଟକୁ ସାକ୍ଷୀ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିବେ। ହଁ ସେଇଟା ତ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ସତ୍ୟପାଠ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ଏ ସତ୍ୟପାଠ ଉପରେ ଆପଣ କେତେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସଫଳତା ମାନେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ବା କିଏ ଦୋଷୀ ଏଠି ଜଣା ପଡିବ ବୋଲି ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଦୋଷୀ କିଏ ଧରା ତ ଏଇଥିରେ ପଡିବ ଆଉ ଆପରକୁ ଅଧିକା କଣ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କର ତ 5 ଜଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ କେବଳ ଦୋଷୀ ଭାବିଦେଲେ କେମିତି ହବ? ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଗଲା ଯେ ପୁଲିସ ମାନେ ଦୋଷୀ କେବଳ। କାହିଁକି ପୁଲିସ ମାନେ ଦୋଷୀ? ଯଦି ପୁଲିସ ମାନେ ଦୋଷୀ ତାହେଲେ କାଲିକି ସବୁ ପୁଲିସକୁ ଆପଣ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠେଇଦେବେ କି ସେମାନଙ୍କର ମନୋବଳ କୋଉଠି ରହିବ ଯେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ କେମିତି? ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ହାରାସ କରାଯାଉଛି କାହିଁକି? ଏଇଟା ଜଣଙ୍କର ଅଙ୍କିତା ତ ନିଜେ ଆର୍ମିରେ ଚାକିରି କରିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ହେଲେ ବୋଲି ଇଏ କଲେ ସେ ତ ଆଜି ମତେ ପାଟି ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ଲୁଚିକି ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେ ଷ୍ଟେସନ ଲିଭିଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ସତ୍ୟପାଠ ଉପରେ କଣ କହିବେ ଯୋଉ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସତ୍ୟପାଠ ଉପରେ କଣ କହିବେ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ ମତାମତ। ଏଇଟା ରଖିଲେ ହୁଏତ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ସତତା ଯୋଉ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବ ଆମ ମାନଙ୍କର ଦାବିଟା ବି ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ସତ୍ୟତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ମୁଁ ଏବେ ବି କହୁଛି ଯେ ପୁଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦୋଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ସେ 2 ଜଣ ଦୋଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଆଉ ସତତା ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନା ଆସୁ ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସଜାଗ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କାରଣ ୟା ଦ୍ୱାରା ପୁଲିସ ମନୋବଳ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି।